गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लैसन हिस्टरी का चल रहा अज सैकेंड। ਆਪਾਂ पढ़िया सी दौलत खान लोधी बारे। उस तो बाद आलम खान एंड पंजाब। आलम खान ने किवें पंजाब दे विच जो पंजाब नूं जितना चाहुंदा सी, फिर उहने बाबर दे नाल जो ट्रीटी की संधि की। उस तो बाद अज आपां पहुंचे हाँ बाबरस कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब। बाबर काबुल का राजा सी ते बहुत ही ज़्यादा वीर योद्धा कह सकते हाँ, तो बहुत ही वधिया स्ट्रैटजी वाला एक बंदा सी, बहुत स्कीम वाला बंदा सी। ठीक है, तो हुण बाबर ने पंजाब नूं किवें जित्तिया है आपां अज उहदे बारे पढ़ांगे। इन नवंबर 1525 AD बाबर प्रोसीडड फ्रॉम काबल टू पंजाब विद 12,000 सोल्जर्स। कहंदे 1525 AD दे विच बाबर पंजाब नूं तुर पिया सी काबल तो, ते उहदे नाल सैनिक किन्ने सी 12,000 सोल्जर्स सी। ठीक है, 12,000 सोल्जर्स सी। बाबर डिसाइडेड टू पनिश दौलत खान लोधी फर्स्टली एंड सब तो पहले की करना चाहता सी, वो दौलत खान लोधी नूं पनिश करना चाहता सी। क्यों? क्योंकि दौलत खान लोधी ने उसके जिते हुए जोड़े इलाके सी, जो उसने अब्दुल अजीज़ नूं, दिलावर खान नूं, आलम खान नूं सौंप दिते सी, ते आप काबुल चला गया सी। दौलत खान लोधी ने वो सारे इलाके खोले सीगे, ते आलम खान नूं भी जिहड़ा सी इत्थों पंजाब का इंडिपेंडेंट रूलर नहीं बन दिता सी, जदों कि आप दा इहने इंडिपेंडेंट रूल स्थापित कर लिया सीगा। तां करके वो सारियां चीज़ां दा बदला बाबर इतों लैना चाहुंदा सी। दौलत खान लोधी नूं सब तो पहलां पनिश करना चाहुंदा सी। बट होया कि दौलत खान लोधी विद हिज सन गाजी खान फ्लैड फ्रॉम लाहौर वैन ही केम टू नो अबाउट द बैड इंटेंशनस ऑफ बाबर। हुण दौलत खान लोधी आपदे बेटे दे नाल फ्लैड मतलब कि भज गया, फ्रॉम लाहौर तो भज गया सीगा, जदों उहनूं पता लग्या कि बाबर दियां इंटेंशनस की आ, बाबर उहदे नाल की करना चाहुंदा है। तो लास्ट ते की होया, लास्ट ते दौलत खान लोधी सरेंडर बिफोर बाबर। लास्ट ते दौलत खान लोधी ने बाबर दे सामने सरेंडर कर दिता सी, आत्म समर्पण कर दिता सी। हुण इत्थे दौलत खान लोधी दी स्टोरी खत्म हो चुकी है। ठीक है, उसने बाबर दे सामने सरेंडर ही करता जदों, है ना, तो वो क्लीयर हो गया। हुण दूसरे पासे की है, फ्रॉम लाहौर बाबर एडवांस्ड टूवर्ड सरहिंद द सब डिवीज़न ऑफ पंजाब। फस्ट ऑफ ऑल ही कनक्वेरड अंबाला। लाहौर तो बाबर सरहिंद वाल नूं वधिया, उस तो बाद उसने अंबाला ते जित प्राप्त की। दैन ही एडवांस्ड टूवर्ड दिल्ली टू कनक्वेरड पानीपत। पानीपत नूं जितण दे वास्ते वो दिल्ली वाल नूं वधिया है, ते उसने दिल्ली पानीपत दे विच जाके आपदे डेरे ला ले, कैंपड कीता। कित्थे? पानीपत दे विच कैंप लगा लिया आपदा। हुण पानीपत दे विच उसने कैंप लगा लिया। उधर इब्राहिम लोधी, हुण दौलत खान लोधी का चैप्टर क्लोज हो चुकिया है, इब्राहिम लोधी रह गया सी। ते आलम खान ने उस तो पहले ही बाबर नाल पिछले चैप्टर दे विच आपां देखिया सी, लैक्चर दे विच भी उहने संधि कर ली सीगी, है ना। तां हुण इब्राहिम लोधी रह गया। इब्राहिम लोधी द सुल्तान ऑफ दिल्ली ऑल्सो एडवांस्ड टूवर्ड हिम विद अ फोर्स ऑफ 1 लाख सोल्जर्स। हुण इब्राहिम लोधी बाबर दे वल नूं वध रहा है आपदी सैना लैके। उहदे कोल किन्नी सैना है? 1 लाख सोल्जर उहदे कोल, जिन्हों के अगे 4 डिवीज़न दे विच डिवाइड किया होया है, 4 भागां च डिवाइड किया होया है। किहड़ी किहड़ी सैना सी उहदे कोल? फॉरवर्ड सैना, अगे वाली सैना, सेंटर वाली विचकारली, लैफ्ट एंड राइट फोर्स सीगी, नाल नाल 5,000 एलीफेंट्स सीगे इन फ्रंट ऑफ द फोर्स। सारिया फोर्स तो अगे उहदे कोले 5,000 एलीफेंट भी सीगे। ऑन द अदर हैंड दूसरे पासे हुण देखिया जावे, ये तां सीगी इब्राहिम लोधी दी सैना, उहदे कोले इब्राहिम लोधी कोल 1 लाख सी। दूसरे पासे बाबर कोल आप उपर पढ़ के आए कि सिर्फ 12,000 सोल्जर सीगे, जिन्हां दे विच 12,000 सोल्जर दे विच बाबर कैप्ट 700 ऑक्सवेजन इन फ्रंट ऑफ हिज फोर्स एंड टाइड द ऑक्सवेजनस विद लैदर रोप्स। ऑक्सवेजन की होंदा बेटे? जिन्हों आप बैल गड्डियाँ कह दें, बलद गड्डियाँ। ठीक है, तो ये ऑक्सवेजन सी उहदे कोले 700 तां, ते ऑक्सवेजन किहदे नाल टाई कीते होए सीगे? लैदर रोप्स, चमड़े दीयां रस्सियां दे नाल बन्ने होए सी। बिहाइंड द ऑक्सवेजन देयर वाज आर्टिलरी।
ऑक्सवेजन ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਪਾਰਟ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਟੁਕੜੀਆਂ 'ਚ ਸੈਨਾ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ऑक्सवेजन ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ऑक्सवेजन ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟਿਲਰੀ। ਆਰਟਿਲਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਆਰਟਿਲਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੋਪਖਾਨਾ। ਬਿਹਾਈਂਡ ਆਰਟਿਲਰੀ ਦੇਅਰ ਵਰ ਫਾਰਵਰਡ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸ। ਹੁਣ ਆਰਟਿਲਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਸੀ? ਫਾਰਵਰਡ ਸੈਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਨਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਵਰਡ ਅਤੇ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਨਾ ਸੀ, ਫੋਰਸ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਦਾ ਲੈਫਟ ਵਰ ਤੁਲਗਮਾ ਫੋਰਸ। ਰਾਈਟ 'ਤੇ ਲੈਫਟ 'ਤੇ ਤੁਲਗਮਾ ਫੋਰਸ ਸੀਗੀ। ਤੁਲਗਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੇਵ ਜੋ ਸੋਲਜਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ 'ਤੇ ਲੈਫਟ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆ ਬਿਗ ਫੋਰਸ ਆਫ ਕੈਵਲਰੀ ਵਾਜ਼ ਹਿਡਨ। ਅਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਸੀਗੀ? ਕੈਵਲਰੀ। ਕੈਵਲਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸੈਨਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ऑक्सवेजन, ਠੀਕ ਹੈ। ऑक्सवेजन ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਆਰਟਿਲਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੋਪਖਾਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਾਰਵਰਡ ਸੈਨਾ, ਫਿਰ ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਨਾ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਫੋਰਸ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਲੈਫਟ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਲਗਮਾ ਸੀਗੇ, ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਸੀ? ਕੈਵਲਰੀ, ਮਤਲਬ ਘੋੜਸਵਾਰ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੂਹਰੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ ਸੈਨਿਕ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸੈਨਾ ਆ ਗਈ, ਫੋਰਸ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਕੈਵਲਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਸਟੈਚਰ ਸੀ ਪੂਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਬਰ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ 12,000 ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 1 ਲੱਖ ਸੈਨਿਕ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਗੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੋਇਆ ਕੀ? ਫੋਰ 1 ਵੀਕ ਬਾਬਰ ਕੈਪਟ ਕੁਆਇਟ। ਬਾਬਰ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ 1 ਵੀਕ ਤੱਕ। ਬਟ April 21, 1526 AD ਨੂੰ ਫਸਟ ਦਾ ਆਰਮੀ ਆਫ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਅਟੈਕਡ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਿਜ਼ ਆਰਮੀ ਸਟੋਪਡ ਔਨ ਕਮਿੰਗ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ऑक्सवेजन ਆਫ ਬਾਬਰ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਆਰਮੀ ऑक्सवेजन ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ। ऑक्सवेजन ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਬਲਦ ਸੈਨਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆਰਮੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਮੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਪਿੱਛੇ ਲਕੋਈ ਹੋਈ ਆ ਬਾਬਰ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ऑक्सवेजन ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੋਪ ਕੀਤਾ ਬਾਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਐਂਡ ਦਾ ਆਰਟਿਲਰੀ ਆਫ ਬਾਬਰ ਸਟਾਰਟਡ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਾਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੋਪਚੀ ਸੈਨਾ ਸੀ, ਤੋਪਖਾਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਬੰਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੇ ਵਰਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦਾ ਐਲੀਫੈਂਟਸ ਆਫ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਔਨ ਗੈਟਿੰਗ ਇੰਜਰਡ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ 5000 ਐਲੀਫੈਂਟਸ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਐਲੀਫੈਂਟਸ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਕੇ ਦੇ ਸਟਾਰਟਡ ਕਰਸ਼ਡ ਦੇਅਰ ਓਨ ਫੋਰਸਸ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਕਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕੁਚਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ, ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਹੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਦਬਾਉਣਾ, ਕੁਚਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਾ ਤੁਲਗਮਾ ਐਂਡ 'ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦਾ ਤੁਲਗਮਾ ਫੋਰਸ ਆਫ ਬਾਬਰ ਐਡਵਾਂਸਡ ਫਰੋਮ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਬਿਸਾਈਜ਼ਡ ਦਾ ਐਨੀਮੀ ਫੋਰਸ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਲਗਮਾ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਲਗਮਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਰਾਈਟ ਅਤੇ ਲੈਫਟ 'ਤੇ, ਸੌਰੀ। ਤਾਂ ਤੁਲਗਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸੈਨਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਸਾਈਜ਼ਡ ਕਰਨਾ, ਘੇਰਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ? ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਐਂਡ ਹਿਜ਼ 15,000 ਸੋਲਜਰਸ ਵਰ ਕਿਲਡ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 15,000 ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਸੈਨਿਕ ਮਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੂਸਰੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਬਾਬਰ ਕਨਕੁਐਰਡ ਹੋਲ ਆਫ ਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੈਨਿਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਧ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ 12,000 ਸੈਨਿਕ ਸੀ, ਜੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ। ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੰਬਬਾਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਰਟਿਲਰੀ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਬਬਾਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਐਨੀਮਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜੋ ਐਲੀਫੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਘਬਰਾਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੜਬੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ।